I hope screen is visible to all. Is it visible? So unit 4 semiconductor devices and applications. In that unit, uh, wait for 1 minute, then we'll start. I hope screen is visible. So now we'll discuss about unit number 4 semiconductor and devices. In that most important part is related to diode. So diode is most important part. Now PN junction diode we have discussed in our ongoing lecture. So PN junction diode is having two types of semiconductors, P type and N type. P type semiconductors are having majority charge carriers are holes, and N type semiconductors are having majority charge carriers are electrons. I hope you know this. So initially what will happen, the holes from P side will try to attract towards N side, and the electrons from N side will try to attract towards P side. So this is known as diffusion of electrons, diffusion of holes and electrons. So what will happen later on, the layer will be formed. P type acquire negative potential and N type acquire positive potential. That is known as potential barrier. So this is the PN junction diode. So as you can see here, holes from P side attracted towards N side, and electrons from N side attracted towards P side. So in this way diffusion of electron. Diffusion म्हणजे काय? तर होल्स पी साइड मधून होल्स इलेक्ट्रॉन्स कडे जाणं आणि इलेक्ट्रॉन्स होल्स कडे येणं याला आपण काय म्हणतो? तर याला डिफ्युजन ऑफ होल्स अँड इलेक्ट्रॉन म्हणतो. So this diffusion of electrons and holes takes place till layer is formed. That layer is known as depletion layer. एकदा का हा डिप्लेशन लेअर फॉर्म झाला तर याच्या डिप्लेशन लेअर मुळे काय होणार आहे, होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स हे एकमेकांकडे जाऊ शकत नाहीत. सो दिस इज द डिप्लेशन लेअर. So as P is losing holes and N is losing electrons, P acquires negative potential and N acquires positive potential. This is the basic working of PN junction diode. Now after formation of what we can say depletion layer, if the any kind of holes, जर P side टाइप मधले जे काही होल्स आहेत, पी मधले जे होल्स आहेत ते जर इलेक्ट्रॉन्स कडे जाणार असतील आणि इलेक्ट्रॉन्स हे होल्स कडे येणार असतील कधी डिप्लिशन लेअर फॉर्म झाल्यानंतर, तर हे पॉसिबल नाहीये. इट इज नॉट पॉसिबल. सो टू ओव्हरकम दिस वी नीड टू अप्लाय द व्होल्टेज, और वी नीड टू, आपल्याला काय करावं लागेल, व्होल्टेज अप्लाय करावं लागेल पोटेन्शियल बॅरियर पेक्षा जास्त. So now if any hole wants to jump from P to N and N to P to N, and electrons wants to jump from N to P, requires definite potential that is known as barrier potential. आपल्याला काय करावं लागेल, व्होल्टेज जे आहे ते बॅरियर पोटेन्शियल पेक्षा जास्ती अप्लाय करावं लागेल. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिप्लेशन लेयर. So the layer is formed due to diffusion of holes and electrons. It is known as depletion layer. So next is biasing, very important point. So whatever the point I am highlighting here, you need to note down somewhere in notebook and all that. So when the battery is connected to the PN junction diode, it is called as biasing. म्हणजे आपण ज्यावेळी PN junction diode चे दोन टर्मिनल हे आपण बॅटरीला कनेक्ट करतो, बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनलला, तर त्याला बायसिंग म्हणतात. तर बायसिंग वी ऑल नो दॅट देर आर टू टाइप्स ऑफ बायसिंग. फर्स्ट वन इज forward biasing and reverse biasing. Very important point. So in this forward biasing, you can see here P type of semiconductor from PN junction diode, it is connected to the positive terminal of the battery, and N type of semiconductor, it is connected to the negative terminal of the battery.
इज इट क्लिअर? सो दिस इज नोन ॲज फॉरवर्ड बायसिंग. पीएन जंक्शनची पी साईड पॉझिटिव्हला कनेक्ट केली, एन साईड निगेटिव्हला कनेक्ट केली, तर याला आपण काय म्हणतो? फॉरवर्ड बायसिंग म्हणतो. सिमिलरली रिव्हर्स बायसिंग आपण कशाला म्हणतोय? एन साईड जी आहे ती पॉझिटिव्हला कनेक्ट केलेली असेल आणि पी साईड निगेटिव्हला कनेक्ट केलेली असेल, तर याला आपण काय म्हणतो? की रिव्हर्स बायसिंग. अगेन यू कॅन सी. Okay, another way to define this forward biasing and reverse biasing. When p-type semiconductor from p-n junction diode is connected to the higher potential is nothing but positive terminal, and n-type of semiconductor is connected to the lower potential. Lower potential is nothing but negative terminal. So for reverse biasing, when p side connected to the lower potential and n side connected to the higher potential. फॉरवर्ड बायसिंगच्या एक्झॅक्टली अपोजिट जर आपण पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट केला तर त्याला रिव्हर्स बायसिंग असं म्हणतात. आय होप इट इज क्लिअर. हे तुम्हाला समजलं का? नाव इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ॲज यू कॅन सी हिअर इट इज मार्क्ड व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग. सो फॉरवर्ड बायसिंग मेन पॉईंट काय आहे? तर युजली आपण काय करतो फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये? पी टाईप जो काही सेमीकंडक्टर आहे त्याला आपण पॉझिटिव्ह म्हणजेच हायर पोटेन्शियलला कनेक्ट करतो, आणि एन टाईप जो काही सेमीकंडक्टर आहे त्याला आपण लोअर पोटेन्शियलला कनेक्ट करतो. ॲज यू कॅन सी हिअर. Yes, this is N side is connected to lower potential. Now what will happen during forward biasing? Depletion region decreases because holes from P side will try to attract and electrons from N side are repelled towards the junction. म्हणजे काय होईल? इथे आपण काय करतोय? पी टाईप मध्ये जे आहेत होल्स आहेत. होल्स आर हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज. एन टाईप मध्ये काय आहेत? इलेक्ट्रॉन्स आर हॅव्हिंग निगेटिव्ह चार्ज. सो सिम्पली व्हॉट विल हॅपन? हा निगेटिव्ह चार्ज जो आहे बॅटरीचा तो अप्लाय होईल इलेक्ट्रॉन्स वरती, आणि हा पॉझिटिव्ह चार्ज जो बॅटरीचा आहे तो होल्स वरती अप्लाय होईल. सो होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी साइड अँड एन साइड विल ट्राय टू रिपेल टुवर्ड जंक्शन. म्हणजे काय? तर ते जंक्शनच्या टुवर्ड्स मूव्ह करतील. आय होप इट इज क्लिअर. जंक्शनच्या टुवर्ड्स मूव्ह केल्यानंतर डिप्लेशन लेअर हा आपला कमी होणार आहे. सो नाव केस वन व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज केस वन. So in that case one applied voltage V is less than VB. VB is nothing but barrier potential. जर आपण आपल्या बॅटरीचा जो काही व्होल्टेज आहे तो आपण बॅरियर पोटेन्शियल पेक्षा कमी दिला तर काय होतं? इन दिस केस होल्स फ्रॉम पी साइड इलेक्ट्रॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इन साइड आर नॉट एबल टू क्रॉस द डिप्लिशन लेअर. याचा अर्थ काय? डिप्लिशन लेअर ब्रेक झालेला नाहीये. का नाही ब्रेक झालेला? फॉर एक्झाम्पल क्लासमध्ये आपण डिस्कस केले की 0.7 आणि 0.3 सिलिकॉन आणि जर्मेनियम डायोडचा हा ब्रेकडाऊन व्होल्टेज आहे. तर त्याच्यावरती जर आपण व्होल्टेज अप्लाय केलं तर डिप्लिशन लेअर ब्रेक होईल आणि होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स हे होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स काय होतील? एकमेकांकडे पास होतील. ओके, डिफ्युजन ऑफ होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स होईल. बट फर्स्ट केस काय आहे? अप्लाइड व्होल्टेज व्ही इज लेस दॅन व्हीबी. तर या केसमध्ये डिप्लिशन लेअर ब्रेक होत नाहीत आणि त्याच्यामुळे करंट फ्लो होत नाही. सिंपल केस वन. इन द केस टू व्हॉट विल हॅपन? जो काही व्होल्टेज आपण अप्लाय करणार आहोत, जो व्होल्टेज आपण अप्लाय करतोय, अप्लाइड व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू व्हीबी. व्हीबी म्हणजे बॅरियर पोटेन्शियल. या केसमध्ये काय होईल? होल्स फ्रॉम पी साइड अँड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड आर एबल टू क्रॉस डिप्लिशन लेअर. हेन्स लार्ज अमाऊंट ऑफ करंट विल फ्लो, दस पीएन जंक्शन डायोड विल कंडक्ट. सो आपण असं म्हणू शकतो की ड्युरिंग फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये डायोडचा जो काही रेझिस्टन्स आहे तो डिक्रीज होतो. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग. आय होप इट इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू. हे जर तुम्हाला टॉपिक क्लिअर असेल तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज करू शकता, येस, नो, ऑर यू कॅन से okay, put message in the chat box, or you can simply use the gestures. So this is the PN junction diode forward bias. Okay. So next, so this is the PN junction diode in the reverse bias. PN junction diode in the reverse bias. So what will happen here? Simply P side is connected to the negative and N side is connected to the positive. So what will happen? होल्स फ्रॉम पी साइड्स आर हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज. बट आपण काय केलेलं आहे या केसमध्ये? तर या केसमध्ये जो काही या केसमध्ये पी साइडला आपण काय केलेलं आहे? निगेटिव्ह साइडला कनेक्ट केलेलं आहे.
तर यामुळे काय होईल, जो काही होल्स आहे, होल्स वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, होल्स हे सगळे काय करतील, बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलकडे अट्रॅक्ट व्हायला स्टार्ट करतील. सिमिलरली इफ यू सी हिअर, एन साइड इज कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह. तर या केसमध्ये काय होईल, जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ज्या इलेक्ट्रॉन्स वरती चार्ज आहे, निगेटिव्ह चार्ज आहे, तर ते निगेटिव्ह चार्ज वाले जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत, दे विल ट्राय टू मूव्ह टुवर्ड्स positive terminal of the battery. So what will happen in the depletion region will increase. तर या केसमध्ये काय होतं, तर जंक्शन पासून होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स हे मूव्ह अवे होत आहेत, म्हणजे लांब जात आहेत. लांब जात आहेत म्हणजे काय होत आहेत, तर बॅटरी टर्मिनलकडे अट्रॅक्ट करत आहेत. आणि याच्यामुळे काय होतं की डिप्लिशन लेयर जो आहे तो इनिशियल पासून फायनल पर्यंत इन्क्रीज होतो. आणि डिप्लिशन लेयर जर एकदा इन्क्रीज झाला तर त्या केसमध्ये डिफ्युजन ऑफ होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल. Okay, so give me 1 minute. I will back to you. Hello. Sorry for interruption. Actually, I got one important call. Now we'll back to reverse bias. One more time, I will repeat here. P side is connected to the negative terminal of the battery, and N side is connected to the positive terminal of the battery. So what will happen here? Depletion layer will increase from initial to the final. So because of this, what will happen? No current will flow due to minority charge carriers in reverse bias. So as a battery voltages, फॉर एक्झाम्पल जर आपण बॅटरी व्होल्टेज बियॉन्ड द लिमिट इन्क्रीज केला तर त्या केसमध्ये काय होईल, डिप्लेशन लेअर ब्रेक होईल. सो आता जसं मी लेक्चरमध्ये इन्फॉर्म केलं होतं की प्रत्येक डायोडसाठी एक डेटा शीट असते, त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं की रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज किती आहे, मी व्होल्टेज किती आहे. तर जर आपण आपला रिव्हर्स व्होल्टेज आपण अप्लाय केला ब्रेकडाऊन व्होल्टेजच्या, रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेजच्या वरती, तर त्या केसमध्ये रिव्हर्स ब्रेकडाऊन होईल. जो काही ब्रेकडाऊन होईल त्या ब्रेकडाऊनला आपण रिव्हर्स ब्रेकडाऊन असं म्हणतो. तर त्या केसमध्ये काय होईल, एकदा ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री फ्रॉम डिप्लिशन लेअर, आणि त्या केसमध्ये काय होईल, मॅक्सिमम करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट होईल. बट जर रिव्हर्स बायस मध्ये जर डायोड कंडक्ट झाला तर त्या केसमध्ये what will happen, diode will be damaged permanently. Okay, so this is the working of PN junction diode in reverse biasing. I hope it is clear. Next we'll discuss VI characteristics of PN junction diode. As you can see here, forward voltage, forward voltage shown here at the right side plus V, forward current shown in milliampere, then reverse current shown in microampere 10 raised to minus 6. Hello. हाँ सर. ऍक्च्युली सर आज ओडी आहे माझी, मी स्कूल ऍडमिशनच्या कामासाठी आलोय बाहेर. हा, काय असलं तर मला प्लीज फोन करा. हा 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 सर. हा नाही नाही सर, चेंज चेंज करतो ते, मोबाईल मधनं अपडेट झालं ते, चेंज करतो सर मी. त्यांनी काय केलं सर, ISE 2 ला आहे ना व्हिडिओ अपलोड केला पहिले. नाही, नाही सर, ISE वर आणि ते original पहा. चेंज करतो सर. बरोबर. नाही, त्याने व्हिडिओ अपलोड केला होता गुगल क्लासरूमला. नाही नाही, 20 मार्काचीच ऍक्टिव्हिटी होती सर. पेपर त्यांनी एकदा सबमिट केला होता ISE 1चा प्रॉब्लेमचा.
So now you can see here the VI characteristics. So it is represent knee voltage. What is meant by knee voltage? Knee voltage is the forward voltage above which करंट स्टार्ट्स इन्क्रीजिंग रॅपिडली. तर फॉरवर्ड करंट आणि फॉरवर्ड व्होल्टेजच्या मध्ये जो काय आपण अप्लाय हे करतो जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण ड्रॉ करतो तर त्या केसमध्ये काय होतंय त्या केसमध्ये फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला मिळते. हिअर यू कॅन सी रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स, रिव्हर्स व्होल्टेज, रिव्हर्स करंट विच इज शोन इन मायक्रो एम्पियर 10⁻⁶ हिअर. सो रिव्हर्स ब्रेकडाऊन म्हणजे हा रिव्हर्स ब्रेकडाऊन जो होतो तो कधी होणार आहे मॅक्सिमम व्होल्टेज जेव्हा आपण त्याला अप्लाय करू तर त्या केसमध्ये रिव्हर्स ब्रेकडाऊन होणार आहे. तर रिव्हर्स ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर करंट इन्क्रीज होतो रॅपिडली तर त्या केसमध्ये जे काय आपलं हे आहे काय म्हणतोय आपण रिव्हर्स डिप्लिजन लेअर ब्रेकडाऊन होईल आणि जे काही होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स आहेत पी साइड मधले विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दी विल बी फ्री फ्रॉम डिप्लिजन रिजन. तर त्या केसमध्ये काय होईल ते करंट हेवी करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट होईल आणि डिप्लिजन लेअर ब्रेक होऊन जाईल. एकदा का डिप्लिजन लेअर ब्रेक झाला तर त्या केसमध्ये डायोड आपला कम्प्लिटली डॅमेज होऊन जाईल. इज इट क्लिअर? आय होप इट इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू. व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स याच्यामध्ये काय डाऊट असतील तर प्लीज विचारा. Yes, I hope it is clear. If it is clear to all of you, try to put message. Type yes in the chat box. Okay, one more time I am explaining here. Please listen carefully. जो काही ग्राफ इथं प्लॉट केलेले होते फॉरवर्ड व्होल्टेज आणि फॉरवर्ड करंटच्या याच्यामध्ये तर त्या केसमध्ये काय करायचं आहे जो काही ग्राफ आपला प्लॉट होते फॉरवर्ड व्होल्टेज फॉरवर्ड करंट मध्ये त्याला आपण फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणतो आणि हे जे नी व्होल्टेज आहे नी व्होल्टेज काय आहे तर नी व्होल्टेज इज द फॉरवर्ड व्होल्टेज अबाव विच जसं आपण बघतो की इथं करंट स्टार्ट होतो इन्क्रीजिंग रॅपिडली इन्क्रीज होतो करंट. तर दिस इज द फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड नाव विल डिस्कस द रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. इट इज द ग्राफ ऑफ रिव्हर्स व्होल्टेज वर्सेस रिव्हर्स करंट. बट आपल्याला माहिती आहे की रिव्हर्स बायस मध्ये डायोड कंडक्ट होत नाही. बट आपण काय केलं बॅटरीचं जे काही व्होल्टेज आहे हे आपण मॅक्सिमम अप्लाय केलं तर त्या केसमध्ये काय होईल रिव्हर्स ब्रेकडाऊन होईल. रिव्हर्स ब्रेकडाऊन म्हणजे डिप्लिजन लेअर ब्रेक होईल आणि डिप्लिजन लेअर ब्रेक झाल्यानंतर होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स डिप्लिजन लेअर पासून फ्री होतील आणि हेवी करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट होईल. हिअर यू कॅन सी आपण इथं बघू शकताय. हॅलो हॅलो सर मी आज ऍडमिशन ड्युटीला आलोय बाहेर. माळी सर येतील. माळी सर. हा माळी सर येतील. हा हा ते माझ्या ड्रायव्हर मध्ये खाली कपाटात आहे. तिथं सगळं त्यातच आहे पिशवी तिथंच आहे ती आणि हे ट्रायपॉड ट्रायपॉड रोहन सरांकडनं रोहन वाघमारे सरांकडनं घेतात. नलवडी सरांना सांगा की हाय ते इथंच आहे कॉलेजमध्येच आहेत. ठीक आहे. ओके आय होप इट इज क्लिअर. येस नाव विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. आय होप इट इज क्लिअर हे सगळ्यांना कळालेलं असेल. दीज आर द डेफिनेशन्स प्लीज गो थ्रू देम. नेक्स्ट इज
half wave rectifier. We have discussed the previous point, that is PN junction diode forward bias, PN junction diode reverse bias and characteristics. This point is very much important. Half wave rectifier. Again, half wave rectifier याच्या इथं काय सिंगल पेज एसी सप्लाय आपण कनेक्ट केलाय. देर इज अ ट्रान्सफॉर्मर. जो ट्रान्सफॉर्मर असेल स्टेप डाऊन, तो स्टेप डाऊन काय करेल, व्होल्टेजला स्टेप डाऊन करेल आणि तो पीएन जंक्शन डायोडच्या अक्रॉस जो काही स्टेप डाऊन झालेला व्होल्टेज आहे तो अप्लाय होईल. तर या केसमध्ये काय होतं, इनपुट आहे एसी व्होल्टेज, आउटपुटला आपल्याला काय मिळते, तर पल्सेटिंग डीसी मिळते. हिअर यू कॅन सी. सो ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल पी टर्मिनलला पॉझिटिव्ह मिळेल आणि एन टर्मिनलला निगेटिव्ह मिळेल. तर त्या केसमध्ये पॉझिटिव्ह हाफ सायकललाच हा पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट होईल आणि या केसमध्ये आपल्याला विल गेट ओनली आउटपुट फॉर positive half cycle. So this is the half wave rectifier. So if you go through this, explanation is written clearly. Now you can see here full wave rectifier, full wave rectifier. So full wave rectifier single phase 230 volt. सेम इनपुटला आपण सिंगल पेज 230 व्होल्ट दिलाय. ट्रान्सफॉर्मर काय करेल, व्होल्टेज स्टेप डाऊन करेल. तर या रेक्टिफायर मध्ये कसं काम होतं, तर दोन डायोड आहेत, D1 आणि D2. ज्यावेळी पॉझिटिव्ह हाफ सायकल येते तर त्या केसमध्ये D1 जो आहे तो फॉरवर्ड बायस होतो आणि D2 रिव्हर्स बायस होतो. म्हणून आपल्याला काय होतं, तर पॉझिटिव्ह सायकलला आपल्याला आउटपुट मिळते पल्सेटिंग डीसी. नेक्स्ट सायकल इज निगेटिव्ह सायकल. तर निगेटिव्ह सायकलच्या केसमध्ये काय होणार आहे, तर D2 विल बिकम फॉरवर्ड बायस आणि D1 विल बिकम रिव्हर्स बायस. तर या केसमध्ये देखील आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे. So this rectifier is known as full wave rectifier. Why it is known as full wave rectifier? Because we are getting output for both the cycles, positive cycles as well as negative half cycles. Is it clear? Rectifier मध्ये काय डाऊट आहे का? Full wave rectifier very much important point. Any doubt? If you have any doubts, you can ask here. Otherwise, we'll move towards next, because in this session we need to cover 3 units for revision. Now we are discussing about the Zener diode. We all know that Zener diode is properly doped PN junction diode. Yes, जे काय एखादा पीएन जंक्शन डायोड घेतला त्याचं प्रॉपर डोपिंग केलं. डोपिंग म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये पी साइड मध्ये आणि एन साइड मध्ये इम्प्युरिटीज आपण ऍड केल्या, तर त्या केसमध्ये काय होईल, तर त्या केसमध्ये आपण या डायोडला आपण झिनर डायोड म्हणतो. तर याचं वर्किंग, व्हाईल डिस्कसिंग द वर्किंग, यू कॅन सी हिअर देर आर टू स्टेट्स, ऑन स्टेट अँड ऑफ स्टेट. जो काही आपण रिव्हर्स व्होल्टेज झिनर डायोडच्या अक्रॉस आपण अप्लाय करणार आहोत, तर तो जर जास्त असेल कशापेक्षा, ब्रेकडाऊन व्होल्टेज पेक्षा, तर करंट काय होईल, इन्क्रीज होईल शार्पली. येस, जर आपण झिनर डायोडच्या जर हे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या ह्याच्यामधल्या फॉरवर्ड बायसिंग मधल्या, तर त्या सिमिलर आहेत कशासोबत, पीएन जंक्शन डायोड डायोड बरोबर. इज इट क्लिअर? सो ऑन स्टेट मध्ये जो डायोड आहे तो आपण ऍज अ बॅटरी रिप्रेझेंट करतो. अगेन इन ऑफ स्टेट वी रिप्रेझेंट ऍज अ ओपन सर्किट. दॅट इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल. नेक्स्ट इज बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. इम्पॉर्टंट पॉइंट, वर्किंग ऑफ एनपीएन अँड पीएनपी ट्रान्झिस्टर. याच्यामध्ये एक जर इक्वेशन आपण लक्षात ठेवलं, इमिटर करंट IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, दॅट इज द इक्वेशन. हा, E इज इक्वल टू IB प्लस IC. याच्यामध्ये बघा एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहेत, व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, दॅट इज इमिटर, बेस, कलेक्टर. इमिटर, बेस, कलेक्टर. आता इमिटरचं फंक्शन काय आहे, तो काय करणार आहे, जे काही होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स असतील ते इमिट करेल. येस, आणि कलेक्टर काय करेल, collector will collect them. That is very simple. You need to remember this. Now you can see here, this is the NPN transistor. आता एन साइड कुठं कनेक्ट केली आहे, तर निगेटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट केले आणि बेस रिजन जो आहे पी तो कनेक्ट केलाय पॉझिटिव्हला. तर हा जो काही रिजन आहे, इमिटर बेस रिजन जो आहे तो फॉरवर्ड बायस झाला आणि कलेक्टर बेस रिजन जो आहे तो रिव्हर्स बायस झाला. नेहमी लक्षात ठेवायचं, ट्रान्झिस्टर मध्ये एक जे काही जंक्शन आहे ते फॉरवर्ड बायस असतं आणि राहिलेलं जंक्शन जे आहे ते रिव्हर्स बायस असतं. नेहमी लक्षात ठेवा. दिस इज द एनपीएन ट्रान्झिस्टर. या केसमध्ये काय होईल, हा जो काही फर्स्ट जंक्शन आहे, हा फर्स्ट जंक्शन विल बिकम फॉरवर्ड बायस. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट विल हॅपन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड, इमिटर रिजन काय करेल, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करायला स्टार्ट करेल. त्यातले 5% जे काही
इलेक्ट्रॉन्स आहेत या बेस रिजन सोबत कंबाईन होतील आणि या बेस रिजन सोबत कंबाईन झाल्यानंतर उरलेले जे काही 95% जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत विल कलेक्टेड बाय दिस कलेक्टर. आता ज्यावेळी हा जो काही एन रिजन आहे ऑर वी कॅन से इमिटर रिजन आहे, ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन्स इमिट करतो तर त्या केसमध्ये करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट होतो, दॅट इज आयई करंट. आणि यातले 5% जे काही इलेक्ट्रॉन्स असतील विल बिकम कंबाईन विथ this P region, and because of this current IB will start flowing. Yes. Next what will happen? Remaining 95% of electrons will be collected by this collector, and because of this IC current will flow. Very simple equation, IE is equal to IB plus IC. So याच्यासारखं सेम काय असेल, PNP ट्रान्झिस्टर असेल. PNP ट्रान्झिस्टर as you can see here, PNP. सो व्हाईल ड्रॉइंग दिस डायग्राम, जो काय आपण बेस रिजन ड्रॉ करतो तो बेस रिजनची जी काही विड्थ आहे ही नेहमी कमी असली पाहिजे. कशापेक्षा? इमिटर आणि कलेक्टरपेक्षा. हा इथे याच्यामध्ये डायग्राम ही चुकलेली आहे. वाईड दिसतोय बेस रिजन हा थिन दिसला पाहिजे. ओके, याची जी काय जाडी आहे ती कमी असली पाहिजे. रिमेंबर दिस व्हाईल यू आर डुईंग द प्रॅक्टिस. सिमिलरली पीएनपी ट्रान्झिस्टर ॲज यू कॅन सी हिअर, व्हीईबी जो काय व्होल्टेज आहे पी, हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट केलाय पी ला, निगेटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट केलेला आहे एन साइडला. तर हा झाला फॉरवर्ड बायस रिजन आणि हा झाला रिव्हर्स बायस रिजन. फॉरवर्ड बायस मध्ये काय होईल, पी आता इमिटर आहे तर पी मध्ये नंबर ऑफ होल्स आहेत. पी विल स्टार्ट इमिटिंग होल्स and 5% of holes are going to get combined with n side. Because of this current IB will start flowing and remaining 90% holes are collected by this collector, and because of this current IC will start flowing. Again you can see IE is equal to IB plus IC. So here IB is the 5% of IE and IC is the 95% of IC. Is it clear? I hope it is clear. If you have any doubt in the PN junction forward bias, PN junction reverse bias, and VI characteristics, half wave rectifier, full wave rectifier, NPN and PNP ट्रान्झिस्टर मध्ये काय डाऊट्स असतील तर प्लीज विचारा. इफ यू गो थ्रू द नोट्स, एव्हरीथिंग इज रिटन क्लिअरली. आता आपण जे काही PNP आणि NPN बघितलं ते समजलं असेल, देन प्लीज रेज युअर हँड्स or simply type yes in the chat box. We'll start next point. If you have any doubts, please ask here. Doubts असतील तर प्लीज विचारा, or if it is clear then you can type yes in the chat box. So we are moving towards the unit number 5. First, very much important point, that is decimal to binary and binary to decimal. त्याच्यामध्ये काय करायचं, जो काही decimal number दिलेला आहे 30, for example 13 number is given here. So we need to convert this number into binary. So 13 number घेतला आपण इथं, तर त्या 13 नंबरला आपण 2 ने डिवाइड केलं तर आन्सर आलेला आहे 6. बट रिमाइंडर जो आहे तो 1 आहे. राईट 1 हिअर. अगेन त्या 6 ला 2 ने डिवाइड करा, रिमाइंडर 0. 3 आलेला आहे, त्या 3 ला 2 ने डिवाइड केला 1 आलं, रिमाइंडर आला 1. 1 ला जर 2 ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर राहते, दॅट्स वी आर टेकिंग हिअर 1. आता याच्यामध्ये काय करायचं आहे, तर MSB टू LSB लिहायचं आहे. ओके, तर अपोजिट लिहायचं आहे, खालून वरती लिहायचं आहे. 1101 लाईक दिस. सो यू नीड टू प्रॅक्टिस ऑल द एक्झाम्पल्स. इफ यू आर हॅव्हिंग, सी इट इज व्हेरी सिम्पल अँड बेसिक मॅथमॅटिक्स. सो इन्स्टेड ऑफ डिस्कसिंग हिअर, you need to do the practice. That's it. And this is binary to decimal conversion. सिम्पली जसं तुम्हाला क्लासमध्ये सांगितलं 0 1 2 3 4 5 जे काय असेल ते लिहून घ्यायचं. 1 मल्टिप्लाय बाय 2 रेस टू 5, 1 मल्टिप्लाय बाय, येस यू कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस एक्झाम्पल. हॅलो, हा लवकर येणार, काय आणू? ऑडिओ व्हिडिओ ऑनलाईन मिटिंगचा आलं लक्षात. ते सगळं सेटअप आणलाय कॉलेजमध्ये, मी नेला नाही घरी. नाही नाही, इथंच आहे, साऊंड कार्ड वगैरे इथंच आहे सगळं.
ठीक आहे. तर या केसमध्ये हिअर यू कॅन सी जसं आपण लिहून घेतो 0 1 2 3 4 5. सो 1 मल्टिप्लाय बाय 2. व्हाय 2? बिकॉज ऑफ बेस ऑफ बायनरी नंबर इज 2. 1 मल्टिप्लाय बाय 2 रेस टू 5 प्लस 1 मल्टिप्लाय बाय 2 रेस टू 4 2 रेस टू 3 2 रेस टू 2 2 रेस टू 1 अँड 2 रेस टू 0. याचे जे काही कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला नंबर मिळते 51. दॅट इज द कन्व्हर्जन ऑफ बायनरी टू डेसिमल. So whatever the examples we have covered, you need to discuss all those examples. Is it clear? Any doubt in decimal to binary, binary to decimal? If it is clear, you can type yes in the chat box. Then we'll discuss next. That is OR gate, logic gates. First gate is OR gate. So OR gate is basically used to perform. याच्यामध्ये काय डाऊट असतील तर प्लीज टाईप करा चॅट बॉक्स मध्ये डाऊट. और हे जर क्लिअर असेल तर येस म्हणून टाईप करा. देन विल डिस्कस लॉजिक गेट्स. Logic gates, first gate is OR gate. So in that you can see here input is A and B, add the output Y is equal to A plus B. सो याच्यामध्ये काय होतं आपल्याला जे काही अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करतो आपण ऑर लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करतो दॅट इज ट्रू टेबल. यू कॅन सी हियर ए अँड बी इज द इनपुट. वेन ए अँड बी बोथ आर झिरो आउटपुट विल बी झिरो. वेन ए इज वन बी इज झिरो आउटपुट विल बी वन. वेन ए इज झिरो बी इज वन the output will be 1. And when A is 1, B is 1, both are 1, in that case what will happen? Y is equal to 1. So this is OR gate. Similarly, that is AND gate. AND gate मध्ये काय होतं मल्टिप्लिकेशनचं लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होतं A मल्टिप्लाय बाय B और A डॉट B. सो ट्रू टेबल यू कॅन सी हियर A0 B0 Y इज इक्वल टू 0 A1. याच्यामध्ये काय होतं अँड गेटमध्ये एखादा इनपुट जर 0 असेल तर आउटपुट विल बी 0. इज इट क्लिअर? व्हेरी सिम्पल. नॉट गेट इनपुट असेल ए तर आउटपुट विल बी ए बार. जर इनपुट 1 असेल आउटपुट 0. इनपुट जर 0 असेल तर आउटपुट 1. ओके दॅट्स इट. सो ऑपरेटर प्रेफरन्स मध्ये जर बघायचं फर्स्टली वी आर गोइंग टू सॉल्व ब्रॅकेट देन नॉट गेट देन अँड गेट देन ऑर गेट. सो देर आर दी बुलियन theorems. If you see here 18 numbers of Boolean theorems are there. Boolean theorems तुम्हाला प्रिपेअर करायचे आहेत because while solving the equations Boolean theorems will be required. So instead of discussing all these theorems we will try to jump to on the examples directly. So from that examples we'll discuss बुलियन थेरम कसा यूज करायचा ते आपण डिस्कस करू. एक्झाम्पल बघा युझिंग बुलियन अल्जेब्रिक टेक्निक सिम्प्लिफाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए डॉट बी डॉट सी बार डॉट डी बार प्लस ए बार प्लस बी डॉट सी बार डॉट डी बार प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट डी बार प्लस ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी बार. हे एक्सप्रेशन दिलेलं आहे. तर या एक्सप्रेशनला सॉल्व्ह करायचं युझिंग बुलियन थिअरम्स. या केसमध्ये काय होईल नाव यू कॅन सी हिअर. या केसमध्ये पहिल्यांदा दोन्ही फर्स्ट ज्या दोन टर्म्स आहेत सेकंड ज्या दोन टर्म आहेत त्याच्यामध्ये काय कॉमन निघतं चेक करायचं. बी डॉट सी बार डॉट डी बार हे कॉमन निघाले फर्स्ट दोन्ही टर्म मधून. रिमेनिंग पार्ट आहे जो ब्रॅकेटमध्ये लिहायचा ए प्लस ए बार. आता रूल नंबर 3 आहे ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1. याच्यामध्ये बघा बी सी डी डी बार कॉमन निघालेला आहे तर या केसमध्ये ब्रॅकेटमध्ये राहतं ए बार प्लस ए. ए प्लस ए बार और ए बार प्लस ए हे 1च आहे ऍज पर थिअरम नंबर 3. सो इट रिटर्न हिअर बी डॉट डी बार इन ब्रॅकेट सी बार प्लस सी. सी बार प्लस सी याच्यातून कॉमन मिळालेला आपल्याला तो आपण इथे लिहून घेतला. इट विल बी वाय इज इक्वल टू बी डॉट डी बार. दॅट इज द फायनल आन्सर. सो अशा टाईपचे जे काही एक्झाम्पल्स असतील एक्सप्रेशन्स असतील दॅट एक्सप्रेशन यू हॅव टू प्रॅक्टिस. ओके. नाव कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट टू दी एक्सप्रेशन म्हणजे काय. लॉजिक सर्किट दिलेलं आहे आणि त्या लॉजिक सर्किट मधून एक्सप्रेशन काढायचं आपल्याला. कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ए. आता याच्यामध्ये बघा किती गेट आहेत तर 2 गेट आहेत. पहिला अँड गेट आहे आणि दुसरा ऑर गेट आहे. याच्यामध्ये ए आणि बी चं मल्टिप्लिकेशन होते एबी. हे एबी इनपुट जाते ऑर गेटला आणि एक तिसरा इनपुट आहे तो सी. तो डायरेक्टली कुठे गेलाय ऑर गेटला गेलाय. तर आउटपुटला आपल्याला काय मिळेल वाय इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी. इज इट क्लिअर? लाईक दॅट एक्सप्रेशन देखील आपल्याला प्रॅक्टिस करायचे आहे. किंवा एखादी लॉजिक डायग्राम दिलेली असेल
त्याचं एक्सप्रेशन मध्ये और एक्सप्रेशनचं लॉजिक डायग्राम मध्ये कन्वर्ट करता आलं पाहिजे. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, दॅट इज फ्लिप फ्लॉप. सो लॉजिक गेट्स यूज करून एखादं सर्किट बनवलं तर त्या सर्किटला आपण काय कन्सिडर करतो, फ्लिप फ्लॉप करतो. फ्लिप फ्लॉप कशासाठी यूज करतात, तर बायनरी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्यासाठी. 1 0 जे काही बायनरी इन्फॉर्मेशन असेल ती स्टोअर करण्यासाठी यूज करतात. इव्हन प्रिव्हियस स्टेटचा जो काही डेटा असेल तो देखील, त्या डेटाचा जो काही स्टेटस आहे प्रिव्हियस ऑपरेशनचा तो देखील स्टोअर याच्यामध्ये होतो. दोन टाइप्स आहेत. फर्स्ट इज आर एस फ्लिप फ्लॉप अँड जेके फ्लिप फ्लॉप. तर याच्यामध्ये बघा आर एस फ्लिप फ्लॉप इम्पॉर्टंट आहे. ॲज इट इज रिटर्न हिअर, यू कॅन सी हिअर, हा सिम्बॉल आहे. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ आर एस फ्लिप फ्लॉप. एस आर क्यू अँड क्यू बार. नेहमी लक्षात ठेवायचं की फ्लिप फ्लॉप मध्ये जे काही आउटपुट आहेत क्यू आणि क्यू बार हे ऑलवेज कॉम्प्लिमेंटरी असतात. कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे काय, क्यू जर 1 असेल तर क्यू बार 0 आणि क्यू जर 0 असेल तर क्यू बार 1. इन दॅट केस यू हॅव टू consider. Okay, now here you can see set, reset, these are the two inputs, and q and q bar is the output. Truth table, moving ahead, truth table. In this truth table I will explain the working. First state is prohibited, म्हणजे काय, yes आणि r both the inputs are जर 0 असतील तर या केस मध्ये फ्लिप फ्लॉप काम करत नाही. as you can see here, output is q is 1 and q bar is 1. It is not possible, so that's why this state is prohibited. Second state is set. तर या केसमध्ये यस 0 आहे, आर 1 आहे, तर आउटपुट विल बी क्यू इज इक्वल टू 1 अँड क्यू बार इज इक्वल टू 0. कॉम्प्लिमेंटरी आउटपुट इथं तुम्ही चेक करू शकता. रिसेट आहे, रिसेट मध्ये काय होईल, यस 1 असेल, आर 0 असेल, तर या केसमध्ये क्यू 0 असेल अँड क्यू बार विल बी 1. यू नीड टू रिमेंबर दॅट जर क्यू 1 आला दॅट विल बी सेट कंडिशन, अँड इफ क्यू इज 0 दॅट विल बी रिसेट कंडिशन. सो डिसेबल्ड केसमध्ये काय होईल, दोन्हीही इनपुट जर 1 1 असतील तर त्या केसमध्ये काय होईल, नो चेंज. नो चेंज म्हणजे काय, जो फ्लिप फ्लॉपचा प्रिव्हियस आउटपुट होता तोच आउटपुट आपल्याला डिस्प्ले होईल. त्याला आपण नो चेंज असं कन्सिडर करणार आहोत. आय होप इट इज क्लिअर टू ऑल. नेक्स्ट इज मोड्स आपण एक्सप्लेन केलेले आहेत. नाव विल डिस्कस जेके फ्लिप फ्लॉप. या फ्लिप फ्लॉप मध्ये काय डिफरंट आहे, तर या फ्लिप फ्लॉपला 3 इनपुट आहेत. 2 डेटाचे इनपुट आहेत, 1 क्लॉकचा इनपुट आहे. Okay, remaining part will be the same. As you can see here, first one is hold operation. Both J and K जर 0 0 असतील तर त्या केस मध्ये काय होईल, नो चेंज होईल. नेक्स्ट इज रिसेट कंडिशन. रिसेट कंडिशन मध्ये J is equal to 0, K is equal to 1. So Q is equal to 0 and Q bar is equal to 1. That is known as reset condition. Next condition will be set condition. J will be 1, K will be 0, Q will be 1 and Q bar will be 0. As you can see here, the complementary outputs. इथं कॉम्प्लिमेंटरी आउटपुट्स आहेत. लास्ट केस आहे टोगल. या केसमध्ये जे आणि 1, सॉरी, जे आणि के बोथ जर 1 असतील त्या केसमध्ये टोगल होईल. टोगल म्हणजे काय, चेंजेस टू अपोजिट स्टेट. 1 0 0 1, 1 0 0 1 हे कंटिन्युअसली चेंज होत राहील, टोगल होत राहील. सो जे काय आपण ट्रूथ टेबल वरून डिस्कस केले तेच इथं खाली आपण नोट्स मध्ये लिहिलेलं आहे. ओके, सो आय होप इट इज क्लिअर टू ऑल. इफ यू हॅव एनी डाउट्स इन युनिट नंबर 5, also you can ask your doubts. Yes, if you have any doubts, please ask. Or it is clear, then also mention it is clear. Yes, then we'll move towards next. Okay. Now we'll discuss about unit number 6, transducers and applications. It is very much easy as well as very much easy to understand. Transducer, the device which converts physical quantity into the electrical quantity, that is known as transducers. Okay. So different types of transducers
or we can say physical quantities like temperature, displacement, speed, pressure, and electrical quantity will be voltage and current. First is LVDT transducer. LVDT stands for linear variable differential transducer. RVDT will be rotary variable differential transducer. LVDT म्हणजे काय, याच्यामध्ये जी काही मुवमेंट असणार आहे, याच्यामध्ये जे काही फिजिकल क्वांटिटी आहे दॅट विल बी डिस्प्लेसमेंट. आता इथं डायग्राम तुम्ही बघू शकता. तर याच्यामध्ये इनपुट व्होल्टेज आहे सिंगल फेज 230 व्होल्ट. इट इज प्रायमरी वाइंडिंग. Yes, it is primary winding. So they at the input of primary winding we are giving single phase 230 volt supply. Again, what will happen due to single phase supply? Current will start flowing in the primary winding. Current flow व्हायला start होईल. त्या current मुळे काय होईल? Magnetic फ्लक्स प्रोड्यूस होईल आणि तो फ्लक्स काय होईल? लिंक व्हायला स्टार्ट होईल सेकंडरी वाइंडिंग सोबत. आता याच्या केसमध्ये यामध्ये काय होईल? एक तर तीन केसेस आहेत. नल पोझिशन म्हणजे काय, तर कॉईल वरतीही जाणार नाही, खालीही जाणार नाही, बरोबर सेंटरला राहील. तर या केसमध्ये काय होईल? S1 आणि S2 हे दोन्ही जे काही सेकंडरी वाइंडिंग आहे त्याच्यामध्ये सेम ईएमएफ इंड्यूस होईल. ईएमएफ म्हणजे व्होल्टेज. आपण काय म्हणतोय, इक्वेशन काय आहे? ई आउट इज इक्वल टू E1 प्लस E2. तर या केसमध्ये काय होईल? E1 आणि E2 जर इक्वल असतील तर त्या केसमध्ये आउटपुट व्होल्टेज आपल्याला 0 मिळेल. इज इट क्लिअर? सो नाव यू कॅन सी हिअर. जर आपण कॉईल अपवर्ड साइडला मूव्ह केली, E1 विल बी ग्रेटर, E2 विल बी स्मॉलर. सो आउटपुट आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळेल. जर आपण डाऊनवर्ड कॉईल मूव्ह केली, E2 ग्रेटर असेल, E2 ग्रेटर असल्यानंतर आउटपुट व्होल्टेज आपल्याला निगेटिव्ह मिळेल. ओके. लिनियर म्हणजे काय, तर वर वर आणि खाली मुवमेंट होते. आता सिमिलरली कन्स्ट्रक्शन देखील इतर इन डिटेल लिहिलेलं आहे. प्लीज गो थ्रू दिस. इक्वेशन इज ई आउट इज इक्वल टू E1 मायनस E2. सो नेक्स्ट विल बी आरव्हीडीटी. आरव्हीडीटी म्हणजे काय होणार आहे? रोटरी व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सड्युसर. सो इन दिस केस यू कॅन सी हिअर मुवमेंट विल बी क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज. सेम आरव्हीडीटी सारखे याच्यामध्ये देखील तीन मुवमेंट असणार आहेत. सिंगल पेज 230 व्होल्टेज जे काय आपण देतोय, तर त्या केसमध्ये सिमिलरली प्रायमरी वाइंडिंग मध्ये करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट होईल आणि करंट फ्लो व्हायला झाल्यानंतर मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होईल. तो मॅग्नेटिक फ्लक्स सेकंडरी वाइंडिंग सोबत लिंक होणार आहे, जसं आपण युनिट नंबर 3 मध्ये ट्रान्सफॉर्मरच्या केसमध्ये बघितलं. सो नाव यू कॅन सी हिअर क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट. शाफ्टला आपण ही जे काही कोर आहे ती फिक्स केलेली आहे. क्लॉकवाईज मुवमेंट मध्ये काय होईल? जो काही प्रायमरी वाइंडिंग मध्ये लिंक झालेला फ्लक्स आहे तो E1 सोबत लिंक होईल. सो E1 विल बी पॉझिटिव्ह फॉर क्लॉकवाईज अँड E2 विल बी लेस. तर या केसमध्ये काय होईल? आउटपुट व्होल्टेज जे आपल्याला मिळणार आहे, E आउट विल बी पॉझिटिव्ह. नेक्स्ट मुवमेंट विल बी अँटी क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे अशी खाली रोटेट होईल कॉईल, आणि खाली रोटेट झाल्यानंतर त्या केसमध्ये E2 विल बी ग्रेटर दॅन E2 will be greater than E1, so output will be negative. So this is the rotary variable differential transducer. Construction हे LVDT and RVDT चे same आहे, but there is a difference in the core. Any doubt in this LVDT, RVDT? Please put message if you have any doubts, or if it is clear, then type yes. Then we'll move towards next point. I hope it is clear to all. If you have any doubts, you can put. Okay. Next is level transducer. As you can see here, एक टँक आहे, तर त्या टँक मध्ये लिक्विड आहे आणि आपण ट्रान्सड्युसर कसं कनेक्ट केलेलं आहे? विथ द हेल्प ऑफ पुलीज फ्लोट आहे. जस जसं लिक्विड खाली जाईल तस तसं टँक फ्लोट देखील खाली येईल. फ्लोट खाली आल्यानंतर वेट देखील काय होईल? वरती जाईल आणि हा वायफर देखील वरती मूव्ह करेल. येस, आता या वायफरच्या मुवमेंट वरती आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज मिळणार आहे. दॅट व्होल्टेज विल बी मॉनिटर्ड बाय व्होल्टमीटर. जर लेवल जास्त असेल आउटपुट व्होल्टेज जास्त, लेवल कमी असेल आउटपुट व्होल्टेज कमी. दॅट इज द लेवल ट्रान्सड्युसर. नेक्स्ट
अल्ट्रासोनिक ट्रान्सड्युसर, तर याच्यामध्ये काय होणार आहे, अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रान्सड्युसरच्या केसमध्ये आपण अल्ट्रासोनिक ट्रान्समिटर रिसिव्हर मधून आपण अल्ट्रासोनिक बीम आपण लिक्विडच्या सरफेसला पास करणार आहोत. तर त्या केसमध्ये काय होईल, लिक्विड सरफेस वरून रिफ्लेक्ट करून ते अल्ट्रासोनिक रिसिव्हर मध्ये येईल. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर अल्ट्रासोनिक बीमला जायला आणि यायला किती वेळ लागला, तर हे कॅल्क्युलेशन करून आपण लेवल डिटेक्ट करू शकतो. दिस इज दी अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रान्सड्युसर. Very important. Piezoelectric transducer, as you can see here, here physical quantity will be pressure. Yes or no? What will be the physical quantity for piezoelectric transducer? Yes, pressure, temperature. Please type chat box मध्ये टाइप करा. फिजिकल क्वांटिटी काय असेल याच्यामध्ये, piezoelectric ट्रान्सड्युसर मध्ये, प्रेशर और टेम्परेचर. येस करेक्ट, प्रेशर. सो जर आपण प्रेशर अप्लाय केलं तर ऍट द आउटपुट वी आर गेटिंग द आउटपुट व्होल्टेज. येस, सिमिलरली एज यू कॅन सी हियर विथ द हेल्प ऑफ प्रेशर पोर्ट we are going to apply we are going to apply the pressure. Yes, with the help of force summing member आपण काय करतोय, क्रिस्टल वरती प्रेशर अप्लाय करतोय. क्रिस्टल असा असतो की जर त्या क्रिस्टल वरती प्रेशर अप्लाय झाला तर ऍट द आउटपुट आपल्याला काय मिळतं, तर आउटपुट व्होल्टेज मिळतं. सिमिलरली विथ द हेल्प ऑफ पिझोइलेक्ट्रिक प्रिन्सिपल वी हॅव डिस्कस्ड हियर द पिझोइलेक्ट्रिक ट्रान्सड्यूसर. विथ द हेल्प ऑफ प्रेशर पोर्ट आपण प्रेशर अप्लाय करणार. प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर काय होईल, फोर्स समिंग मेंबर थ्रू प्रेशर अप्लाय होईल क्रिस्टल वरती आणि ऍट द आउटपुटला आपल्याला काय मिळेल, आउटपुट व्होल्टेज मिळेल. येस, दिस इज द वर्किंग ऑफ पिझो इलेक्ट्रिक ट्रान्सड्युसर. आता पिझो इलेक्ट्रिक प्रिन्सिपल काय आहे किंवा पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काय आहे. पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हेरी सिम्पल. इट विल कन्वर्ट मेकॅनिकल प्रेशर इंटू द आउटपुट व्होल्टेज. सो देर आर क्रिस्टल्स, त्या क्रिस्टल्स म्हणजे जे मटेरियल आहे, तर त्या मटेरियल वरती जर आपण व्होल्टेज अप्लाय सॉरी प्रेशर अप्लाय केलं तर ऍट द आउटपुटला आपल्याला काय मिळतं, व्होल्टेज मिळतं. सो काइंडली गो थ्रू द कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग. इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट पार्ट. And last point, that is application of transducer, that is weighing machine. सॉरी, वेइंग मशीन म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन. जसं जसं तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितले की आपण सुपर मार्केटमध्ये जातो आणि सुपर मार्केटमध्ये गेल्यानंतर एखादं मटेरियल आपण परचेस करतो, तर त्या मटेरियलचं वेट आपण इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन वरती करतो. तर या केसमध्ये पॅन आहे, पॅन वरती आपण लोड ठेवलेला आहे, लोड सेल आहे. तर या लोड सेल मध्ये काय असतं, स्ट्रेन गेज असतो. स्ट्रेन गेजचं काय फंक्शन आहे, त्याच्यावरती जर आपण वेट अप्लाय केलं तर त्या आउटपुटला आपल्याला काय मिळते, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिळते. सो लोड सेल मध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिळते. ती इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आपण ऍम्प्लिफायरला देतो. ऍम्प्लिफायर काय करतोय, जो काय इनपुट आहे व्होल्टेज, त्या व्होल्टेजला ऍम्प्लिफाय करतो. ऍम्प्लिफाय करतो म्हणजे वाढवतो. जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं साऊंड सिस्टमचं. सो नेक्स्ट, filter. What is the function of filter? To remove the noise as well as distortion. That is the function of filter. So noise आणि distortion त्या सिग्नल मधला रिमूव्ह झाल्यानंतर that signal is given to A to D conversion. A to D conversion is nothing but analog to digital conversion. तर या केस मध्ये काय होतं, जो काय आपण प्रोसेसर यूज करतोय तर त्या प्रोसेसरला जे काही इनपुट आहे ते इनपुट फक्त डिजिटल फॉर्म मध्येच कळतं. ओके, डिजिटल फॉर्म मध्येच कळतं. डिजिटल फॉर्म मध्ये कळतं याचा अर्थ ते डिजिटल मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर आपण यूज करतो. नेक्स्ट, ए टू डी चे जे काही आउटपुट आहे ते आपण प्रोसेसरला देतो. प्रोसेसर काय करेल, विल डू ऑल द कॅल्क्युलेशन्स. वेटचे जे काही कॅल्क्युलेशन्स असतील, फॉर एक्झाम्पल प्राइस तुम्ही सेट केला क्वांटिटी रेटसाठी, तर त्या केसमध्ये प्राइस आणि वेटचे कॅल्क्युलेशन्स होतील. विथ द हेल्प ऑफ डिस्प्ले ड्रायव्हर आपल्याला आउटपुट मिळेल. कशावरती, डिस्प्लेवरती. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ वेइंग मशीन. आणि याच्यामध्ये जर जो स्ट्रेन गेज यूज केलेला आहे दॅट इज द ट्रान्सड्युसर. सो दिस इज द ऍप्लिकेशन ऑफ ट्रान्सड्युसर. एनी डाउट इन दिस? If you have any doubts, then please ask. Whatever the points we have covered today, these are very much important and we have to study all the points from our notes. If you have any doubts, please ask.
फॉर युअर रेफरन्स आय एम गोइंग टू रेकॉर्ड दिस रेकॉर्डेड आय हॅव रेकॉर्डेड हे लेक्चर मी रेकॉर्ड केले. आय विल ट्राय टू अपलोड इन द गुगल क्लासरूम. ओके, इफ यू वॉन्ट टू क्लिअर एनिथिंग यू कॅन विजिट दॅट अँड यू कॅन प्रॅक्टिस. काय कळालं नसेल तर ते लेक्चर परत बघा, रेकॉर्ड केलेलं आहे आपण, आणि तिकडून काय डाऊट्स असतील, सी आय एम अवेलेबल. ओके, जर मी फोन नाही उचलला तर यू कॅन डू व्हॉट्सअप मेसेज, टाईप युअर डाऊट, सेंड इट टू मी, आय विल डिस्कस देअर. ओके, सो दॅट्स इट फॉर टुडे. सो अवर रिव्हिजन, आता डाऊट्स काय असतील तर प्लीज डाऊट विचारा, बिकॉज वी हॅव कम्प्लिटेड रिव्हिजन लेक्चर. नाव द ओनली पार्ट इज रिमेनिंग इज डाऊट क्लिअरिंग सेशन. आता याच्यामध्ये काय डाऊट्स असतील तर प्लीज विचारा, देन वी विल स्टॉप हिअर.